स्वागत है। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ उस ट्वीट का जवाब दिता। उन्होंने सुनील जाखड़ का एक इंटरव्यू जो है वो शेयर किया जिस दे विच वो पहलवानों के बारे च बोल रहे हैं तो लिखा कि असली ने सुनील जाखड़ असली ने जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते उन्होंने लोगों के वांग जिन्होंने सीएम के नाल कंप्रोमाइज़ किया होया है कुछ फाइलों को लैके। सवाल यह भी है कि वो किहड़ियां फाइलों ने जिन्हों का जिक्र संदीप जाखड़ कर रहे हैं, कि सचमुच ही कोई अजिहा समझौता होया। संदीप जाखड़ का यह भी कहना है कि किते ना किते जो है अजिहे इल्ज़ाम राजा वड़िंग ते पिछली सरकार वेले जदों मंत्री सन वो लगे सन, इस दे लई वो सैटिंग करन दे विच लगे हुए ने, सीएम दे नाल उन्होंने सैटिंग की हुई है इल्ज़ाम ने। हालांकि राजा वड़िंग ने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लिख दिता। उन्होंने शायराना अंदाज दे विच लिखिया कि मैं तो या तो चाचे की गल करां या भतीजे की करां या दोहां की इकट्ठी गल करां, क्योंकि जो है ये सारा खेड बीजेपी ने जो है वो रचाया होया। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि यह मुखोटा जो है वो पाया होया है। सो राजा वड़िंग के वालों ये ट्वीट किया गया। राजा वड़िंग ने यह कहा है कि जो संदीप जाखड़ ने उन्होंने ट्वीट जो अपने चेहरे के उत्ते नकाब पाया होया है, वो कांग्रेस के वाले वास्ते काम नहीं कर रहे, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। सो लगातार ये जंग भखदी जा रही है, क्योंकि जिस तरह के नाल चोणां नेड़े आ रही ने उस तो पहलां ही कांग्रेस के वास्ते शुभ शगन नहीं है। तो की सचमुच ही इस दे पिछे बीजेपी का हथ है कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है? क्योंकि इस तो पहलां भी संदीप जाखड़ और राजा वड़िंग आमो सामने हो चुके हैं, दोनों एक दूजे के खिलाफ जो है वो बयान दाग चुके हैं काफ़ी सारे। पर सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस संदीप जाखड़ ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कि उन्होंने आने वाले दिनों के कोई एक्शन होगा कि संदीप जाखड़ नूं पार्टी तो बाहर का राह दिखाया जाएगा या पार्टी तो बाहर का राह दिखाने की हिम्मत कांग्रेस करेगी? ये भी सवाल जो है वो बरकरार है, क्योंकि संदीप जो ने वो विधायक ने अबोहर तो विधायक चुने गए ने। तो यह भी कहा जा रहा है किते ना किते कि जे उन्होंने या उन्होंने जिहड़े चाचा ने सुनील जाखड़ जो इन्ने ही ज़्यादा अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत समझते हैं तो बीजेपी के वालों ही चोण लड़के क्यों नहीं देख लेंदे? ये भी कांग्रेसी आगुआं दे वालों दी जो है वो कहा जा रहा है। सो किते ना किते कहिए कि अनुशासनहीनता भी इसनूं दस्सिया जा रहा है कि संदीप जाखड़ लगातार जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिहड़े चाचा ने सुनील जाखड़ वो तो बीजेपी शामिल हो गए हैं। तो राजा वड़िंग ने पिछे जे भी कहा सीगा कि संदीप जाखड़ नूं भी जो है वो बीजेपी दे विच जो है वो शामिल हो जाना चाहिए। सो ये काफ़ी सारे सवाल ने, इन्हां दे जवाब जाणांगे। जो ट्वीट एक दूजे के खिलाफ किए जा रहे हैं उसनूं लैके की कुछ सोचते हैं कि बीजेपी इस दे पिछे है, कि 2024 दीयां चोणां तो पहलां कांग्रेस नूं इसका नुकसान हो सकता है? तो की सचमुच ही राजा वड़िंग ने कोई सैटिंग की हुई है सरकार दे नाल? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है संदीप जाखड़ नूं यह भी कहते सुनिया गया जो फोन पर उन्होंने गलबात की गई, वो यही कह रहे सन कि जो सो लगातार ये सवाल चुके जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने साडे नाल मेहमान जुड़नगे। साडे नाल फिलहाल कांग्रेस के वालों दी जसकरण सिंह जी जुड़े ने, बीजेपी आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बुलारे साडे नाल जुड़नगे। जसकरण जी तुहाडा स्वागत है, क्योंकि कांग्रेस के नाल ही ये जुड़िया होया मुद्दा है। लगातार सवाल चुके जा रहे हैं। संदीप जाखड़ सूबा कांग्रेस प्रधान नूं अखां दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि संदीप जाखड़ ते कार्रवाई होवेगी आने वाले दिनों या हो सकती है? वेखो जी, पहली तो गल मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आप
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? जी जी जसकरण जी आ रही है, पर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। दोबारा तो थानू कनैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कोई नैटवर्क इशू है उसनू दूर किया जा सके। सो लगातार ये सवाल जरूर ने कि आखिर की संदीप जाखड़ ते कार्रवाई होवेगी ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੋ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ यार बहुधा माफी चाहूंगा मैं इस तरीके का मैं मतलब रिलेट कर रहा, मैं क्यों कर रहा कारण ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਭਤੀਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਕਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾਤ ਮਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। 1984 ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਫਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 2017 ਤੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਵਾਂਗੂ ਗਵਾਚੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਵਾਂਗੂ ਗਵਾਚੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,94,000 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਜੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
देखो चाचा अपनी डफली वजाई जाता है, और संदीप जाखड़ नूं विचारे नूं कोई पुछदा नहीं ना नूं। देखो कांग्रेस च असीं ते उन्हां नूं मनदे नहीं, पर इन्हां दे मन दे अंदर ना कदी लालच नहीं खत्म हो सकदा। एडा वड्डे वो 46 साल कांग्रेस पार्टी ने इन्हां नूं इन्हां दे परिवार नूं झल्लिया है, इन्हां नूं नहीं सिर्फ इन्हां दे परिवार नूं झल्लिया है। ते अज जे कोई भी पार्टी का प्रोग्राम आउंदा है वो संदीप जाखड़ नूं नहीं करदे। अज कोई भी कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा भी कोई इन्हां नूं दिता जांदा है, कोई भी एजेंडा हुंदा है उहदे उत्ते खरे नहीं उतरदे। सो इन्हां ने और राजा वड़िंग हुणी ठीक कहिंदे ने कि कांग्रेस के डंडे च बीजेपी का झंडा फसाई फिरदे ने। हुण ते खाली बस इन्हां ने ਉਹ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल आ रही है जी। जोशी साहब राजा वड़िंग जी कुछ भी कह सकते हैं महाराज। राजा वड़िंग जी का पूरा हक आ कहण दा, की करन हुण कहण नूं इहो गल्लां रह गईआं उन्हां कोल। बंदे तो सारे जाई जाण डे ने। कोई डेपूटेशन दे विच जिद्दां डेपूटेशन ते भेजिआ जलंधर झाड़ू वालिआं वाल इन्हां ने रिंकू ते ओह जित गया। इदां कई बंदे मतलब इन्हां दे जाण डे ने इधर उधर। ते हुण राजा वड़िंग जी इह ना कहण ते कुछ की कहण विचारे। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। बलराम जाखड़ जी का बहुत बड़ा कद आ और उन्होंने कद का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सुनील जाखड़ जी वालों जिहड़ी इन्होंने टिप्पणियां कीतियां ने, इस चीज़ का प्रतीक ने। एक दूजी डिबेट तो जी मैं करता तुहानूं आ रहा तुहाडे कोल। हाँ जी। ते दूजी गल जिहड़ी ये हैगी आ जी कि जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां जा रही ने, हत्थ विच झंडा वा, बीजेपी का डंडा वा या कुछ भी कह लो, असीं इन्हां दी गल दा कदी बुरा नहीं मानते। असीं तां नहीं बुरा मानते क्योंकि ये हुण सत्ता च आउण दे लायक ही नहीं। ये सवाल करन दी थां ते कि जाखड़ साहब ने पार्टी क्यों छड्डी, ये पुछण दी थां ते कि नारंग साहब जिहड़ी उन्होंने गल कीती ना जाखड़ साहब दे भतीजे ने, देखो मेरा कोई उन्हां नाल कोई बहुता निजी संबंध नहीं हैगा उन्हां दे भतीजे नाल, लेकिन जदों किसी दी जात दे उत्ते, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਕਲੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਜੱਟ, ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 70 ਸਾਲ ਚਾਹ ਕੀਤਾ, 70 ਸਾਲ ਚਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਜੱਟ ਵਾਂ ਜੀ, ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜੱਟ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਭੱਜੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ।
ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ। ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ MLA, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ MLA ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪੀਂਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਪੀਂਘਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਰੌਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ? ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦੀ, ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ, ਕਛਹਿਰਾ, ਝੰਡਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, 24 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ 24 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ MLAs ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੇਧੜਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸੌੜੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਆ ਜੋ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੌਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲਾਲਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਿਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣੀ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਵਾਪਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਗੰਗਾ ਜੀ 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5ਵੀਂ 4ਥੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕਰੋ, ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਆਰਡੀਐਫ। ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੱਢਿਆ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਹੁਣਾਂ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜੇ ਭੂਰਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਔਰ ਲੜਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਗਏ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਠਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਨੂੰ ਡੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। MLA ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਵਾਹ ਵਰੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, MLA ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾੜੂ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਧੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਢਕੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ MLA ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ MLA ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਿਆਣਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਕਹੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। अब मसला कोई ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਨਸਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਪਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣਾ MLA ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਜੇ ਅਜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾੜੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਡਮ 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 ਡਬਰੂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਖਡਾਉਣੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਡਮਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਜਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 70% ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, 15% ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਰਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਠਨ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਰਗ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਲੋਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਸੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਸਭ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਹ ਪਪੇਟਸ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ, ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਆगे ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਠਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਮਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ
11 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, 11 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, 9 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਲਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 46 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਫਜ਼ਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਫਜ਼ਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਕੋਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ ਬਈ? ਦਿੱਲੀ ਲੱਭੀਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਲੱਭੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੱਭੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਕਲੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 34 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 364 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਦਾ ਕਰਾਓਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਠਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਸਾਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਬਈ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਹੈ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ तुम्हें अब और इतनी ज्यादा सफाई ना दे। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 27 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ MC ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ MLA ਬਣੋ ਜਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ MLA, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ BJP 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। रविंदर जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ जी जी सवाल दो मैं। जी सर, सवाल यही सीगा। वो कह रहे हैं कि 2027 तो पहला दा वो कह रहे तुहाडी पार्टी च भी इधरों उधरों बंदे आए ने, तो 2027 तो पहला कहंदे ये भी नहीं, तुहाडी पूरी नहीं चलनी पार्टी, मतलब सरकार नहीं पूरी चलनी। देखो ये तो चलो दिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े ही दिखते हैं, वो तो गल वक्री है। पर मामला है सानू डेपुटेशन से कहंदे सी जोशी साहब तुस तो सारा ही कांग्रेस भरे फिरदे हो, वो तो बगैर है ही पंजाब। रिंकू किथों लै गई
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਿੰਕੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ। ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਚੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਤਗੜਾ ਰਿੰਕੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਗੋਈਆਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਛਿਛੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ। 58% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਸੋ 58 ਤੋਂ 60% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ, PCC ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 234 117 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 PCC ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DCC ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਜੀ, ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।